दिन संख्या 202 लूक 16 पर्व 1 पदरु 31 पद। से शिष्य मानकु मध्य कहिले जणे धनी लोक थिले, ताहांकर जणे बेवर्ता थिला, आउ से तांकर संपत्ति अपव्यय करि देउछि बोली ताहा विषय रे अपवाद सुनी से ताहाकु डाकी कहिले, मु तुम्भ विषय रे एकी कथा सुनुछि, तुम्भ बेवर्ता कार्यर हिसाब दियो, कारण तुम्भे आउ बेवर्ता होई रही पारिबो नाही। सेथिरे सही बेवर्ता मने मने कहिला, कौन करिबी, मोहर प्रभु तो मो ठारू बेवर्ता पद छड़ाई नेउछन्ति, माटी हाणिबाकू मोहर बल नाही, भिक मागिबाकू मते लाज लागुअछि। मु बेवर्ता पदरू च्युत हेला उतारे लोके जेपरि मते अपना अपना गृहरे ग्रहण करंती, एथिपाई कौन करिबी ताहा बुझिलेनी। पुणी से अपना प्रभुंकर प्रत्येक खातक को पाखकु डाकी प्रथम जनकु कहिला, तुम्भ उपरे मो प्रभुंकर केते पाउणा? से कहिला 100 महण तेल। से ताहाकु कहिला, तुम्भर चुक्तिपत्र घेनी शीघ्र बसी 50 बोली लेख। ताहा परे से आउ जनकु कहिला, तुम्भ उपरे केते पाउणा? से कहिला 100 भरण गहम। से ताहाकु कहिला, तुम्भर चुक्तिपत्र घेनी 80 बोली लेख। सही अविश्वस्त बेवर्ता बुद्धि सहित कार्य करिथिबारु प्रभु ताहार प्रशंसा कले, जेणु एही जुगर संतान माने सेमानंक स्वजाति पक्षरे आलोकर संतान मानंक अपेक्षा अधिक बुद्धिमान। मु मध्य तुम्भमानंकु कहुअछि, अधर्म धनरे आपना आपना निमंते बंधु लाभ कर, जेपरि ताहा शेष हेले सेमाने तुम्भमानंकु नित्य स्थायी वासस्थान रे ग्रहण करिवे। जे अति अल्प विषय रे विश्वस्त, से बहुत विषय रे मध्य विश्वस्त अटे, पुनि जे अति अल्प विषय रे अविश्वस्त, से बहुत विषय रे मध्य अविश्वस्त। अतएव जदि तुम्भे माने अधर्म धन रे विश्वस्त होइना हो, तेबे किए तुम्भमानंकु विश्वास करी सत्य धन तुम्भमानंक हस्तरे समर्पण करिवो? आउ जदि तुम्भे माने परर विषय रे विश्वस्त होइना हो, तेबे किए तुम्भमानंकु तुम्भमानंकर निज विषय देबे? कौनसी भृत्य दुई प्रभुंकर दास होई पारे नाही, कारण से जनकु घृणा करिवो और अन्य जनकु प्रेम करिवो, अथवा जनक प्रति अनुरक्त हेबो और अन्य जनकु अवज्ञा करिवो। तुम्भे माने ईश्वर और धन उभयर दास होई पार नाही। एही सब कथा सुनी धन लोभी फारुसी माने ताहांकु विद्रूप करिबाकु लागिले। सेथिरे से सेमानंकु कहिले, जेउ माने आपना आपना को मनुष्य मानक दृष्टि धार्मिक बोली देखांती, तुम्भे माने सही प्रकार लोक, किंतु ईश्वर तुम्भ मानकर हृदय जानती, कारण जहा मनुष्य मानक मध्यरे उचिकृत ताहा ईश्वरंक दृष्टि रे घृणित। व्यवस्था और भाववादी मानक धर्मशास्त्र जोहनंक पर्यंत प्रचलित थिला। सही समय ठारू ईश्वरंक राज्यर सुसमाचार प्रचारित हेउछि, आ प्रत्येक लोक पराक्रम पूर्वक सेथिरे प्रवेश करुअछन्ति। किंतु व्यवस्थार एक बिंदु लोप पाइबा अपेक्षा बरं आकाश और पृथ्वी लोप पाइबा सहज। जे केही अपना स्त्री की परित्याग करी अन्य को विवाह करे, से व्यभिचार करे, पुनि जे स्वामी द्वारा परित्यक्ता स्त्री की विवाह करे, से व्यभिचार करे। जणे धनी लोक थिला, से बहुमूल्य वस्त्र पिंधि महा आडंबर रे प्रतिदिन आमोद प्रमोद करुथिला, किंतु ताहार फाटक पाखरे लाजार बोली जणे भिकारी पड़ी रहिथिला, तार देह जाक घा भर्ती होइथिला। से सही धनी लोकर मेजरू पड़िबा ओइठारू किछि खाई पेट पुराइबाकू आशा करुथिला, आउ कुकुर गुड़ाक सुधा आसी ताहार घा सबू चाटुथिले। कालक्रमे सही भिखारीटी मरीगला और दूत मानक द्वारा अब्राहम कोलकु नियागला। परे सही धनी लोक मध्य मरीगला और समाधि पाइला। आउ से नरक जंत्रणारे कलबल होई उपरकु चाहि दूर रे अब्राहम और तांको कोलरे लाजार को देखिला। सेथिरे से डाकी कहिला, हे पिता अब्राहम, मते दया करी लाजार को पठाई दियंतु, जेपरि से पानी रे अपना अंगुलीर टीप बुड़ाई मोर जीभ को ठंडा करे, कारण मु एही नियारे कलबल हेउछि।
କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ପୁଅରେ, ତୁ ଯେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ତୋର ଭଲ ବିଷୟ ସବୁ ପାଇଲୁ, ଆଉ ଲାଜାର ସେହିପରି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସବୁ ପାଇଲା, ଏହା ମନେ କର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଅଛି, ଆଉ ତୁ କଲବଲ ହେଉଅଛୁ। ତାହା ଛଡ଼ା ତୁମ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ବୃହତ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେପରି ଯେଉଁମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନରୁ କେହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାର ହୋଇ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ କହିଲା, ହେ ପିତା, ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ତାହାକୁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ପଠାନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋର 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋଶା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ସେ କହିଲା, ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯଦି ମୃତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ, ତାହାହେଲେ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ମୋଶା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଲୁକ 17 ପର୍ବ 20 ପଦରୁ 18 ପର୍ବ 30 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଆସୁଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଫାରୁସୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆସେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦେଖ ଏଠାରେ ବା ସେଠାରେ ବୋଲି ଲୋକେ କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏପରି ସମୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ସେଠାରେ, ଦେଖ ଏଠାରେ ବୋଲି ଲୋକେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଅ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଜୁଳି ମାରି ଯେପରି ଆକାଶର ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଆର ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୁଅ ଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆପଣା ଦିନରେ ସେହିପରି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ଜାହାଜରେ ନୋହଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ପୁଣି ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା। ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା। ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋଟ ସୋଦୋମରୁ ବାହାରି ଯିବା ଦିନ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦିନ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ସେହି ଦିନ ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଥିବ, ସେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଆପଣା ଜିନିଷପତ୍ର ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସୁ, ସେହିପରି ଯେ କ୍ଷେତରେ ଥିବ, ସେ ବାହୁଡ଼ି ନ ଯାଉ। ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ମରଣ କର। ଯେ କେହି ଆପଣା ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ତାହା ହରାଇବ, ଆଉ ଯେ କେହି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ, ସେ ତାହା ବଞ୍ଚାଇବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେହି ରାତ୍ରିରେ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିବେ, ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ଚକି ପେଷୁଥିବେ, ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। 2 ଜଣ କ୍ଷେତରେ ଥିବେ, ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେଉଁଠାରେ? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶବ ସେହିଠାରେ ଶାଗୁଣା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେବେ। ଲୁକ 18 ପର୍ବ। କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ନଗରରେ ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନୁନଥିଲେ। ସେହି ନଗରରେ ଜଣେ ବିଧବା ଥିଲା। ସେ ଥରକୁ ଥର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲା, ମୋହର ବିବାଦୀର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମତ ହେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ,
ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ବିଧବାଟା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରତି କୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବି, ନହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆସି ମୋତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବ। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏହି ଅଧାର୍ମିକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ସେ କି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବେ ନାହିଁ? ଯଦ୍ୟପି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସି ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ? ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା କେତେକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। 2 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ। ଫାରୁସୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆପଣା ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଅଧାର୍ମିକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ କିମ୍ବା ଏହି କରଗ୍ରାହୀ ପରି ସୁଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରିଥାଏ ଓ ମୋହର ସମସ୍ତ ଆୟର ଦଶମାଂଶ ଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଛାତିରେ ମାରି ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣାକୁ ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ସେ ଯେପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯେ କେହି ଶିଶୁ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ସତ୍ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଅଛ? ଜଣକ ବିନା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ସତ୍ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ତ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର। ସେ କହିଲେ, ଏହି ସମସ୍ତ ମୁଁ ଯୌବନ କାଳରୁ ପାଳନ କରି ଆସିଅଛି। ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ। ପୁଣି ଆସି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଅତିଶୟ ଧନୀ ଥିଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନ ଅଛି ସେମାନେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଧନୀ ଲୋକର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଓଟର ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ, ତେବେ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଅସାଧ୍ୟ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଧ୍ୟ। ସେଥିରେ ପିତର କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ କି ଭାର୍ଯ୍ୟା କି ଭ୍ରାତା କି ପିତାମାତା କି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଇହ କାଳରେ ବହୁଗୁଣ ଓ ପରକାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନ ପାଇବ, ଏପରି ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ମାର୍କ 10 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 31 ପଦ। ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଜିହୁଦା ସୀମା ଓ ଜର୍ଦ୍ଦନର ପରପାରିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଲୋକ ସମୂହ ପୁନର୍ବାର ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତେ, ସେ ନିଜ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଫାରୁସୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ, ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କ'ଣ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋଶା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି?
ସେମାନେ କହିଲେ, त्यागपत्र लेखि स्त्री की परित्याग करने निमंते मूसा अनुमति दे अछंती। सेथरे यीशु सेमानंकु कहले, तुम्भमानंक हृदयर कठिनता देखि से तुम्भमानंक निमंते एही आज्ञा लिपिबोध करि अछंती। किंतु सृष्टिर आरंभरू से सेमानंकु पुरुष और स्त्री करी सृष्टि कले। एही कारणरू पुरुष अपना पितामातांकु परित्याग करिवो आउ से दुहे एकांग हेबे। एणु सेमाने आउ दुई नुहंती किंतु एकांग अटंती। अतएव ईश्वर जहा संयुक्त करि अछंती मनुष्य ताहा विभिन्न न करू। परे शिष्य माने घरे ताहांकु ए विषय पुनर्बार पचारिबाकु लागिले। सेतरे यीशु सेमानंकु कहिले, जे केही अपना स्त्री की परित्याग करी अन्य को विवाह करे से ताहा विरुद्ध रे व्यभिचार करे। और जदि स्त्री अपना स्वामी की परित्याग करी अन्य को विवाह करे तेबे से व्यभिचार करे। से जेपरि शिशु मानकु स्पर्श करंती एथिपाई लोके सेमानंकु ताहांको निकटकु आनिबाकु लागिले। मात्र शिष्य माने सेमानंकु धमक देले। यीशु ताहा देखि विरक्त होई सेमानंकु कहले, शिशु मानकु मो निकटकु आसिबाकु दियो, सेमानंकु मना करो नाही, कारण ईश्वरंको राज्य एही प्रकार लोक मानकर। मु तुम्भमानंकु सत्य कहुअछि, जे केही शिशु परि ईश्वरंको राज्य ग्रहण न करे से कौनसी प्रकारे सेथिरे प्रवेश करिवो नाही। पुनि से सेमानंकु कोଳରେ घेनी ओ सेमानंको उपरे हाथ थोई सेमानंकु आशीर्वाद कले। से पुनर्बार यात्रा आरंभ करिबा समय जणे दौड़ी आसी ताहांको छामुरे जानुपाती ताहांको पचारिले, हे सद्गुरु, अनंत जीवनर अधिकारी हेबा निमंते मु कौन करिबि? सेथिरे यीशु तांकु कहिले, मते सत बोली काहेकि कहुअछ? जनक बिना अर्थात ईश्वरंको बिना अन्य केही सत नुहे। आज्ञा गुड़िक तो तुम्हें जान, नरहत्या कर नाही, व्यभिचार कर नाही, चोरी कर नाही, मिथ्या साक्ष्य दियो नाही, प्रवंचना कर नाही, अपना पितामातांकु समादर कर। से ताहांकु कहले, हे गुरु, ए समस्त मु यौवन कालरू पालन करि आसीअछि। यीशु तांको प्रति एक दृष्टि चाहि तांकु स्नेह कले और कहले, तुम्हार गोटे विषय ऊणा अछि। तुम्भे जाई आपणार सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र मानंकु दान कर, आ तुम्भे स्वर्ग रे धन पाइबो, पुणी आसी मोहर अनुगमन कर। किंतु एही कथारे तांको मुख मलिन होइगला और से दुखित होई चली गले, कारण तांकर बहुत संपत्ति थिला। सेथरे यीशु चतुर्दिग को दृष्टिपात करी अपना शिष्य मानंकु कहले, जो मानंकर धन अछि सेमाने केड़े कष्ट रे ईश्वरंक राज्य रे प्रवेश करिवे। ताहांको कथा सुनी शिष्य माने विस्मयान्वित हेले। किंतु यीशु पुनर्बार सेमानंकु उत्तर देले, वत्सगण, ईश्वरंक राज्य रे प्रवेश करिबा केड़े कष्टकर। ईश्वरंक राज्य रे धनी लोकर प्रवेश करिबा अपेक्षा बरं सूचीर छिद्र देई ओटर जीवा सहज। एथिरे सेमाने अतिशय आश्चर्यान्वित होई परस्पर को कहले, तेबे किए परित्राण पाई पारे? यीशु सेमानंकु एक दृष्टि चाहि कहले, यह मनुष्यर असाध्य किंतु ईश्वरंकर नुहे, कारण ईश्वरंकर समस्त साध्य। पितर ताहांकु कहिबाकु लागिले, देखंतु आम्भे माने समस्त परित्याग करी आपणको अनुगामी होइअछु। यीशु कहले, मु तुममानंकु सत्य कहुअछि, जो लोक मोहर और सुसमाचार निमंते गृह किंबा भ्राता की भग्नी की माता की पिता की संतान संतति की भूमि परित्याग करिअछि, आउ एबे इह काल रे ताड़ना संगे संगे सतगुण रे गृह भ्राता भग्नी माता संतान संतति ओ भूमि पुणी पर काल रे अनंत जीवन न पाइबो एपरि लोक केही नाही। किंतु प्रथम रे थिबा अनेक लोक शेषरे पड़िबे और शेषरे थिबा अनेक लोक प्रथम हेबे। आसंतु आजिर पठित शास्त्रांश गुड़िकर सारांश को चिंता करिबा। यीशुको आगामी उपदेश अविश्वस्त चतुर व्यवहार दृष्टांत माध्यम रे से आमर धन को बुद्धिर सहित भविष्यत और अनंत जीवन उद्देश्य रे व्यवहार करिबा पाई शिक्षा दियंती। धनी लोक और लाजारर दृष्टांत माध्यम रे से शिक्षा दियंती जे मृत्यु परर जीवन पृथ्वीर जीवन ठारू अत्यधिक भिन्न अटे। पृथ्वी रे आपण एक समृद्ध जीवन बंची प्रभु को अवज्ञा करिथाई पारंती
ଅବା ଦରିଦ୍ର ଓ ଦିନହୀନର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଆସିବ ବୋଲି ଫାରୁସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଓ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମିକ ବାସ୍ତବତା ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଖମିର ସଦୃଶ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନତ କରାଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ କହି ଯୀଶୁ ଅଧାର୍ମିକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମନୋଭାବ ବିଷୟରେ ଜୋର ଦେଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲା ସଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଚାରିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।